श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे दोए परिवार साख संबंधी गुरु के सिख सिखणियां जिन्हों ते गुरु पातशाह ने बख्शिश की इस भाग समा बख्शिया। हर जीवन में हर माँ प्यो की आकांक्षा होंगी है कि साडे परिवार च वाधा होए, साडी कौम का वाधा होए। उस लड़ी विच कुदरत वालों तोरे हुए निजम गृहस्थ जीवन प्रवेश लैन लई आप अपने धर्म की रोह रीत मर्यादा स्थापित की है। इस लड़ी विच अज का समागम आनंद संस्कार के नाम थले जानिया जाता सिख पंथ वालों। सो दोए परिवार गुरसिख ने बड़ी खुशी है। थोड़ी चल रही दास समाप्ति की सेवा लई मैं आपे बह गया क्योंकि मेरे दो प्रोग्राम हो रहे। इत्थे खुशी है, एक पासे मैं मौत ते जाना। हर जीवन में दोए पहलू आ रहे हैं, अमीरी आ रही है, गरीबी आ रही है, सुख आ रहा, दुख आ रहा है, जीवन है, मौत है, लोक है, परलोक है। इस दे नाल संजोग है, विजोग है, एक जीवन सफर है। इस करके जिहड़ा आज आप जी समूलीत लै रहे हो समागम में साडे इस पंजाब विच एक सनातन धर्म है हिंदू, दूसरा है इत्थे ईसाई धर्म क्रिश्चनैलिटी, तीसरा इत्थे हैगा मुसलमान मुहम्मद, ये तीन ते चौथे हैगे तुसीं इत्थे सिख भाईचारा संबंधित। ये जिहड़े धर्म बनाए जाते, कोई पैगंबर आंदा वो लोकां नूं इस धरती ते किवें रहना, मौत तो बाद कित्थे जाना, पिछों कित्थों आए, इत्थे किस तरीके नाल जीवन सफर करना, ये पैगंबर मैसेज पास करदा। उहदे एक राह तोड़ जांदे, उस्ताद जिहड़ी उहदी मनण वाले रहित हुंदी है, वो उस राह दे अगे स्टैप बाय स्टैप अपना जीवन सीना बसीना अपने बच्चों को अपने अपने धर्म के विरसे दे के जाते हैं। जे अज का यह समागम किसी हिंदू भाई का होए, वो गुरु ग्रंथ साहिब की ताबे बैठ के लामा नहीं करूगा, वो अग बालूगा तो रात को विवाह पढ़ूगा, उन्होंने विवाह होगा। ईसाई निकाह, मुसलमानों का निकाह, और एक कारज हर धर्म का आगू जिवें तुहाडा ग्रंथी सिंह, उन्हों का पंडित या ब्राह्मण, उन्हों का पादरी, उन्हों का मौलवी या काजी, ये आपो अपने धर्म के आगू ही जिस योगदान पाते हैं। हुण जिथे ये चीज़ां बड़ियां जरूरी सन, उत्थे हर सिख नूं सिख धर्म में प्रवेश लेना भी बड़ा जरूरी सी, क्यों सिख की बेटी सिख नूं ही दित्ती जाती है। सिख की बेटी मुसलमान हिंदू ईसाई नूं नहीं दित्ती जाती, ना ही हिंदू बेटी सिख नूं देण दा यतन किया जाता। अपने धर्मां विच ये रिश्ते नाते गंढे जाते हैं। इस करके ताकि दोए परिवार इक्को नूं मनदे होण, उन्हां दा आपस विच प्यार पाक सलूक होए, उस घर विच भी ओही चीज़ होए जिहड़ा उस घर विच जिथे कुड़ी चल रही है उत्थों जो कुछ है उस घर दा वातावरण ओही अगले घर च। पर जदों सिखां च गल अगे उभरी नहीं, इन्हें की कीता, सिख बनना छड़ दिता। कहण तो भाव जिवें हर मुसलमान ने मुसलमान धर्म अडॉप्ट करना, पर मुसलमाननी नूं मुसलमान धर्म अडॉप्ट करने वास्ते इजाजत नहीं है। उदां मुसलमाननी है, उन्हें कलमा पढ़ाया जाएगा, कलमा पढ़ा के मुसलमान धर्म च प्रवेश दिता जाएगा, पर उसकी सुन्नत नहीं की जाएगी। वो जिन्ने भी उन्होंने मेल ने बंदे ने उन्होंने सुन्नत की जाएगी मुसलमान धर्म। इस तरीके नाल जिहड़ा दूसरा ईसाई धर्म है, उहदे च जिहड़े बंदे ने प्रवेश लेना, यह हैगा धर्म प्रवेश की विधि। जिवें अज गृहस्थ प्रवेश दोए बच्चे लैण लगे ने, इस तरीके धर्म प्रवेश हुंदा। स्कूल से प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, नवा घर मकाया, वो प्रवेश किवें करना, सिखा ने किवें करना, मुसलमानों ने किवें करना, ये आपो अपने धर्म दी मर्यादावां होंदियां। हुण दूसरा हैगा सी ईसाई। ईसाई धर्म च जिन्हें समूलीयत लैनी है, उन्होंने पानी च गोता देना पैना। पानी च गोता दे के उन्होंने कहा जाऊगा, पिछला तू मर गया, हुण अज तू ईसा दे घर जम्मिया, ते तू इस तरीके नाल मिलना। जिवें मुसलमानों ने मिलना, उन्हें कहना सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, ये उन्होंने मिलने का तरीका है। ईसाइयां ने सलाम अलैकुम नहीं कहना,
उन्होंने कोई सलाम दुआ करते होंगे, मैं उन्होंने बारे ज्यादा नहीं अपने खोल कर बात करनी, मेरा सिर्फ मेन मकसद की है वो तुहाडे नाल साझा करना। ईसाई ने पानी च गोता लैके बाइबल, परमात्मा, यीशु, पादरी, गिरजा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਈਸਾਈ। ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਪੜਨਾ ਸੀ ਜਨੇਊ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ, ਪੱਤਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਨਾਮ ਅਗਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਲਾਣਾ, ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ, ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਲੀਲਾਵੰਤੀ, ਰਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਂ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਣੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਜੋੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖਣੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹੋਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ? ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਪੰਥ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਬਲਗਨ ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਸੂ ਟੋਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰਾਦਾ ਸਮੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਨਕਾਰੀਏ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭਨਿਆੜੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਕੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਢੇਸਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਦੁੱਧੜੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਕਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਦੇਹਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ, ਨੀਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ, ਅੰਸੂ ਟੋਸ ਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਰੇਕ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਏ ਸੁਮੇਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਮੈਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ, ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ, ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿਮਾ ਡੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ, ਉਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਊਏ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਐਨੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 2-2 ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਪੈਸਾ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੰਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣਾ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਤਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਬ ਦਾंत ना थे तो दूध दिया है, अब दांत दे तो अन्न ना दे। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੇਫਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗਾ ਧਰਿਆ। ਰਿਜਕ ਦਸਤ ਆ ਕਸੇ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਆਸ ਵਸੇ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਡਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਮੰਮਾ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਈ, ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਜਲ ਜੰਤੂ, ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਮੀ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਸੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 2 ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬੋਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣੀ, ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਲੱਗਣਾ, ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਨ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਉਹ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਡੀਜਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਜੇ ਕੰਨ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਲ ਜਲੂਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
जिथे असी भारती उत्थे भारती हाँ, जिथे असी पंजाबी उत्थे पंजाबी हैं। पंजाबी मुसलमान है, पंजाबी ईसाई है, पंजाबी हिंदू है। तो जिथे असी सिख हैं उत्थे कौन है? सिख है। सिख यूपी च भी है, कर्नाटका च भी है, बिदर च भी है, अमेरिका च है, कैनेडा च है। कोई कंट्री नहीं जिथे सिख नहीं है। पर सिख कौन है? सिख वो है जेड़ा गुरु के भाड़े च चलिया। सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुरु के भाणे विच आवे। हुण गुरु का भाणा की सी झूठ ना बोलियो, सब तो ज्यादा झूठ बोलिया जा रहा साडे देश में। गुरु का भाणा ऐसी मेरा सिख कदे कोई नशा ना ले, नशा इत्थे सब तो ज्यादा। गुरु का भाणा यह सी सिखा अज बच्ची बच्चे ना गृहस्थ विच बजना, सारी जिंदगी वास्ते बच्ची वास्ते बच्चा आ, अपना पति धर्म पतिव्रता धर्म च रहना उन्हें, उहदे वास्ते सतीव्रता धर्म है। उन्हें सारी जिंदगी बच्चे ने अपनी पत्नी तो बिना दुनिया दी जनानियां नूं मामा ते भैणां धीआं करके जाना, जिहदे करके तुहाडे कतल हो रहे हैं, जिहदे करके तुहाडी कोर्टां च धक्के खा रहे हो, नशे वाले बंदे कोर्टां च जा रहे हैं। इत्थे इन्नी हालत माड़ी हो गई है, नशा ते नाले गंदे गाने, जिहड़ा नाने ते दोती दा रिश्ता गंदा हो गया, क्योंकि इनपुट गंदी हो गई है बहुत ज्यादा इन्हां लोकां दी। ऐसे कोई हरकत कोई जानवर नहीं करता, कोई पशु नहीं ऐसे काम करता जिन्ना ये करना पे। हर पिंड च गुरुद्वारा बनया तो खाली पिया, बाबियां दे डेरे भरे पे। सिखां दा कोई बाबा नहीं, सिखां दा गुरु सी केवल श्री गुरु ते पंज प्यारे ने सानू उहदे नाल जोड़ दिता सी। उस तो बाद साडा आपो जी बोला की सी, किन्ने सिख ने जिहड़े बोलदे ने वाहिगुरू जी का खालसा, साडा ये बोला प्यारिओ, उन्हां दा सलाम अलैकुम, उन्हां दी राम राम नमस्ते। साडा सत श्री अकाल बोला नहीं है, ये साडा एक जकारा है। एक सिख बोलूगा बोले सो निहाल, बाकी सारी संगत इकट्ठी आवाज निकलूगी सत श्री अकाल। ते जदों साडे लड़न गए सिख रेजिमेंट विच केसरी निशान ते बोले सो निहाल दे नारे थले जां पढ़न गए, देह शिवा पर मुहे है शुभ कर्म ते कबहू ना डरूं। पढ़ जोश नाल गुरु के बचनों की पालना करते अगां वधणगे। अज तुसीं वो कौम दे वारिस बने हो। मेरी हाथ जोड़ के तुहाडे चरणों च बेनती है, तुहाडीआं कुड़ियां अगे नालों छड्डियां जा रही ने, गां नौकरी तुहाडे बच्चों नूं नहीं मिलनी, बीमारी ना तुहाडा चुंबर कड्ढना, हजे महंगाई ना लक तोड़ देना। तुसी इनकम ऑफ सोर्स तुहाडा एक है ते खर्च तुसी 100 तो वध कीते होए ने। अपनी चादर देख के पैर नहीं पसा रहे, तुसी कर्जा चुक रहे हो। कर्जे वाले बंदे नूं कदे सुख दी नींद नहीं आ सकदी। असीं वो सोचिया नहीं हुंदा जो जिंदगी च हो जाना हुंदा। शायद मता करे पश्चिम के ताई पूर्व ही लै जा। सलाह की कि सवेर मां करांगे ते रात रात ने कदे ढिड पीड़ पै गई, हस्पताल जाके दाखिल करा पे गम उत्थे रह गया, क्योंकि सानू आने वाले समय की होना नहीं पता लगता। इस करके प्यारिओ, मैं 2-3 थी होर जाना। मेरी थोड़े चरणों च हाथ जोड़ के बेनती होंदी है कि नशे पत्ते छड्ड दो सारे भरा, ते सारे खंडे दी पौड़ा छको। जेड़ा पौड़ नहीं सकता उन्हें कुड़ी ना दी जाए, उहदे घरे कोई धार्मिक समागम ना किया जाए, वो जाए ईसाइयां कोल जाए, मुसलमानों कोल जाए, जाके किसी काम कराना कराए। उस जे गुरु पातशाह अपने बच्चे नूं सेक सकते हैं कि तू मुट्ठी बेईमान दी कह दी है, मुसलमान की थां जा, तेरा साडा कोई रिश्ता नहीं, ते सानू हक है। सानू कहा रहत मर्यादा च कुड़ी मार, नड़ी मार, सिर घुमना, रोटी बेटी सांझ नहीं पानी। और साडा गुरु गुरु गरीब नवाज है, निमाणियां दे माण है। रहत मर्यादा अनुसार उन्होंने कार्य करो। जिवें बच्चे ना सेहरा नहीं बनिया, आम तुसीं सेहरे बन के जाने हो। साडे धर्म च सेहरा बनना, गाना बनना, जां कुड़ी दा नक पाड़ना, कन पाड़ना, ये सारियां सानू मना कीतियां होईयां। जंडी वड्ढनी, घड़ोली भरनी, रुस के जाना, तुसीं तां समा जागो कड्ढण लग पे। होरे काम टांटे ਵਧਾਈ जाने, तुसीं तां समा फिर भंगड़े वाधू दे, फिर कुड़ी छड्डी जाती है। फिर जेडे भंगड़े वाले सब भजे होंदे ने, कोई नहीं पुछदा भी कुड़ी कल छड्डण लगे, कल मेरी भी कोई छड्डूगा। हर एक दी कुड़ी दूजे घर जानी, ते हर एक चाहता मेरी कुड़ी च पत ना रहे। हुण जे प्यो शराब पींदा है तो कुड़ी दे घर जाके जाऊगा सहुरिਆਂ दे घर, वो अपने कुड़मां कोल, प्यो शराब मंगूगा, वो कहणगे चंगा बंदा है। हुण सोफी परिवार है, दोए गुरसिख ने,
ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲੀ, ਤੇ ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੋਚਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਪਿਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਲੀ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੁਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਅਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੈਕ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਨਮਰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡੰਡ ਕੱਢਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਚੱਕੀ ਝੋਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਭਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਹਲਦੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬੇਸਣ ਬੂਸਣ। ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ, ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਢਿੱਡ ਵਧੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਚਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਤਰਖਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੇ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਊਚ ਨੀਚ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਨੌਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਵੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਜਠੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ, ਅਮਲੀਕ ਲਾਲੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਿਆ। ਐਡਾ ਉੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਔੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਚੜਾਓ।
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਓ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੋ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜੋ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖੜੀ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗਿਆ ਸਾਲੇ ਸਾਰਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਕੜੀ ਬੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਚਾ ਲਏ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਣੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੇ ਨੇ, 3-3 ਮੰਜ਼ਲੇ ਕੋਠੇ ਪਾ ਛੱਡੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਦਾ ਮਸਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੋ। ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਠੰਡੇ ਧਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ, ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਤਾਬਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਂਝਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਿੱਧੀ ਸੱਚ ਸੁਣਿਓ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਬਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹੈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢੋਈ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਕਮਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਆਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।